श्री हरगोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर, बार तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुर, नमो चरण अरविंद। जिस मह अमृत ज्ञान है, मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदो कर अनुराग। एक अंकारा सतगुरु, तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह, बिघन विनाशन होए। धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज, दीन दुनिया दे मालक, चबर छतर तखत दे मालक, समरथ गुरु परतख गुरु, दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूਰਨ पार ब्रह्म परमेश्वर। वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे सरगुण स्वरूप, हाजरा हजूर जहरा जहूर, सर्ब कला भरपूर। अंतरजामी सुखां दे सागर, धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार नाल सारियां संगतां दोवें हथ जोड़ के गज के उचारण करो जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सच्चे पातशाह जी की किरपा दया रहमत बख्शिश हुई है। गुरबाणी जी का कीर्तन भाई कुलवंत सिंह जी जोधपुरी उन्हों के जत्थे पासों आप जी ने सरवण किया है। हुण कुछ समा इतिहास की कथा आपां ने सरवण करनी है। सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की कथा आपां सरवण करनी है। सुरतियां बिरतियां एकाग्र करिए, दोवें हथ जोड़ के प्यार नाल गज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वड्डे भागां दी निशानी है। अपने चंगे भाग समझिया करो जो कि सानू गुरु जी दे दर्शन करन दा मौका मिल रहा जी। जिंदगी पता नहीं बंदे दी किन्ना समा है, पर जिन्ना समा वाहिगुरु ने बख्शिया सतगुरु जी दे दर्शन करके, गुरु दी बाणी पढ़ के सुन के समा सफला कर लिया जाए तो चंगी गल है। हुण आपां अगों कथा सरवण करनी है। धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज पाउंटा साहब तो आनंदपुर साहब नूं जा रहे हैं जी। रस्ते दे विच राजे मेदनी प्रकाश ने बेनती करके गुरु जी नूं रुकाया जी। 12 दिन महाराज उड़ीकते रहे, राजा नहीं आया जी। अखीर महाराज ने उत्थों चलण दा फुरना बनाया। उसे ही पड़ाव दे उत्ते गुरु जी दे 2 ऊंठ चोरी हो गए सीगे जी। लागे 2 पिंड सन जी। एक पिंड सी रंगड़ां दा, दूजा फक्करां दा जी। महाराज ने उन्होंने पुछया भी ऊंठ किन्हां ने चोरी किते है। जिन्हां ने ऊंठ चोरी किते सी ना जी, वो मुकर गए भी सानू तो पता ही नहीं हैगा जी। ये साडी भुल हैगी है संगत जी। गुरु साहब जी नूं ते हर गल दा पता जी। वो मुकर गए जी। ऐसे मुकरे भी महाराज सच्चे पातशाह ने फिर किवें वो ऊंठ दोवें संगत विच वापस मंगवाए। वो कथा कल दे दीवाना विच आप जी ने सरवण की है। उत्थों महाराज अगे चले जी। जिस जगह ये सारी खेड हुई उस जगह का नाम है गुरुद्वारा टोका साहिब। हाँ, 2 पिंडां दा नाम रखिया सी। जिहड़ा फक्करां दा पिंड सी उस पिंड दा नाम लाहा रखिया। रंगड़ां दे पिंड दा नाम सच्चे पातशाह जी ने टोटा रखिया जी। उस नाम दा असर अज तक उन्हां थावां उत्ते वेखण नूं मिलदा जी। हुण महाराज अगे वध रहे है। रस्ते विच एक नगर आया, जिस नगर का नाम है रायपुर। ते रायपुर नूं लोग रायपुर राणी कहंदे सीगे जी। क्यों जी?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਜੀ। ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਨ 2 ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਜੀਭ 1 ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਖੈਰ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਗ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਸੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਦਾ ਜੀਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਤਿਸਨੋਂ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਜੀ ਰਾਣੀ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਲੇ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਿਕਸੀ ਬਾਹਰ ਮਗ ਜਹਾਂ ਹੋਏ ਖਰੀ ਅਗਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਈ ਜੀ। ਅਗਲਵੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਆਵਤ ਪਿਖੇ ਹਾਏ ਕੀ ਅਸਵਾਰੀ। ਆਪ ਖਲੋ ਗਈ ਤੇ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਰਾਣੀ ਆਪ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਲਗੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੀਵ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰ ਆਈ ਜਬ ਨੇਰੇ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਜੀ।
ਤੇ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਿਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਵਾਓ ਸਾਰੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਖਰੇ ਭਏ ਭਿਖ ਭਾਵ ਕੋ ਜਨ ਬਸੀ ਬਡੇਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ। ਵਿੱਚ ਰਕਾਬ ਕੇ ਪਗ ਕਮਲ ਸਿਰ ਤਾਹੇ ਟਿਕਾਵਾ। ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਜੀ। ਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਚਰਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੱਥਨ ਸਾਥ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਦ੍ਰਿਗ ਮੁਖ ਪਰ ਲਾਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਜ ਕਰੁਣਾ ਕੀਜੈ। ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਉਹ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤਰ ਲਗਾਵੋ ਸਿਵਰ ਨਿਜ ਮਮ ਭਾਵ ਪੁਰੀਜੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ ਮੇਰੇ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਦਮ ਪਦਮ ਨਿਜ ਸਦਮ ਮਹਿ ਫੇਰੋ ਮੁਖ ਹੇਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਸੁਣੋ ਰਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸਾ ਬਸੋ ਸੁਤ ਅਲਪ ਬਾਏ ਤੁਮ ਚਰਨੀ ਲਾਵਹੁ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਲੋੜ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਚਰਨੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਏ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੂੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੰਘਾ ਫੇਰੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੂੜਾ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਰਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਲ ਹੈ ਬੰਸ ਨਿਜ ਜਗਤ ਮਹਿ ਸੁਖ ਜੁਤ ਪਰ ਪਾਵਹੁ। ਸੁਖ ਜੁਤ ਬਰ ਪਾਵਹੁ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਪਤੀ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਗ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਣੀ ਹਿਰਦੈ ਮਾਨਿਓ ਹੋਏ ਡੇਰਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਣੀ ਹਿਰਦੈ ਮਾਨਿਓ ਹੋਏ ਡੇਰਾ। ਹੁਕਮ ਦਇਓ ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਖ ਥਾਨ ਅਸ਼ੇਰਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਥਾਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ, ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੰਬੂ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਤਨੇ ਹੈ ਲੈਨ ਲਗਾਏ। ਘੋੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜਹ ਕਹਿ ਸਿੱਖਨ ਸੁਭਟ ਗਨ ਬਿਸਰਾਮ ਸੋ ਪਾਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਣੀ ਅੰਤਰ ਜਾਏ ਕਰ ਪਠ ਕਰ ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਨ। ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਜਾਓ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਪੱਠੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਾਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਮੰਗਣੀ ਨਾ ਪਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦਿਆ ਤੋ ਦੂਧ ਬਰਾਬਰ, ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੋ ਪਾਣੀ। ਆਪੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦਾਣੇ ਪੱਠੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਚਾਓ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਭ ਭਾਂਤ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਬਹੁ ਮਿਸ਼ਟਾਨਾ। ਘਿਓ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੂਖਮ ਚਾਵਰ ਚੂਨ ਬਹੁ ਦੀਨਸ ਮਨ ਭਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਤੇ ਚੌਲ ਭੇਜੇ ਜੀ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਪੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਦ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਦਲ ਲੇਕਰ ਅਸਨ ਕੀਏ ਬਿੰਜਨ ਸ਼ੁਭ ਖਾਏ। ਸਾਰੇ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਪਠੇ ਨਿਜ ਮਨੁਜ ਤਬ ਬਿਨਤੀ ਇਮ ਗਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤਰ ਆਮਹਿ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਲੈ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਚ ਹੈ ਆਹਾਰਨ ਬੈਠ ਕਰ ਹੋਏ ਭੌਨ ਪੁਨੀਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਆਓਗੇ, ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਰ ਹੈ ਆਸਾ ਮੋਹਿ ਚੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਵੋ, ਇਹ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਸਭ ਭਏ ਕਰ ਖਾਨ ਰੋਪਾਨਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਜੀ, ਜੋ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨ੍ਰਿਪਨੀ ਉਠ ਵੱਡ ਪ੍ਰਾਤ ਕਉ ਕਰਵਾਏ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਓ। ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਜੀ। ਰਾਣੀ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਤੋਂ ਨੇ ਸਣ ਕੇ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਨ੍ਰਿਪਨੀ ਉੱਠ ਕਰ, ਨ੍ਰਿਪਨੀ ਉੱਠ ਵੱਡ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਕਰਵਾਏ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਰਸੋਈਏ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਥਾਂ ਧੋਵੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਫਲ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪ ਸਣ ਕੇ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਪ ਤੇ ਹਾਵਲ ਪੂਰ ਕਾ ਰੁਚ ਸੋ ਕਰਵਾਏ। ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮਾਲ ਪੂੜੇ, ਕਚੌਰੀਆਂ, ਵੜੇ ਕਚੌਰੀ ਦਧ ਮਿਲਨ ਪਾਇਸ ਸਮੁਦਾਏ। ਵੜੇ ਕਚੌਰੀਆਂ ਸਭ ਤੇ ਖੀਰ, ਪਾਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਘ੍ਰਿਤ ਭੁੰਚਤ ਚਾਵਰ ਕਰੇ ਜੁਗ ਭਾਂਤ ਲੰਮੇਰੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੌਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਧੁਰ ਸਲਵਣ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸੂਖਮ ਬਹੁਤੇਰੇ। ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ, ਲੂਣੇ ਚੌਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਮਾਰਿਆ। ਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਲੱਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਹਲਵਾਈ ਸੱਦ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਲੂਣੇ ਚੌਲ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ, ਖੀਰ, ਕਚੌਰੀਆਂ, ਮਾਲ ਪੂੜੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਵਾ ਰਹੀ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਡਾਰ ਮਸਾਲੇ ਅਨੇਕ ਬਿਦ ਮੇਵੇ ਗਨ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਮੇਵੇ ਪਾਏ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੂਪ ਕਰੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕੀ ਅਤ ਸਵਾਦ ਉਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਰਸੋਈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਚਾਰ ਖਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਸੂਪਕਾਰ ਚਾਤੁਰ ਮਹਾ ਤਿਨ ਢਿਗ ਹੋਏ ਰਾਣੀ। ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਸੋਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਥੋੜੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਰਸੋਈਏ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਣੀ ਲਾਗੇ ਆਪ ਖਲੋਤੀ ਐ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਜੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵੇਖੋ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਚਤਾ ਦਾ, ਸਵਾਦ ਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਾਣੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਜੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰੀਤ ਬਤਾਵਤ ਅਨਕ ਬਿਦ ਬੜ ਸੁਮਤ ਸਿਆਣੀ। ਹਾਂ, ਆਪ ਦੱਸਦੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸਦੀ, ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਬਣਾਓ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਜੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਸੁੱਚਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਾਤ ਭੇ ਕਰ ਸ਼ੌਚ ਸਨਾਨਾ। ਇਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਥਿਰੇ ਆਨੰਦ ਕੇ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਹ ਭੇਦ ਨਾ ਨਾਨਾ। ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਗਾਏ ਰਬਾਬੀ ਵਾਰ ਕਉ ਧੁਨ ਅਦਕ ਸੁਹਾਵੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਾਗੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਰਬਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਰਬਾਬੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਾਏ ਰਬਾਬੀ ਵਾਰ ਕੌਰ ਧੁਨ ਅਦਕ ਸੁਹਾਵੈ। ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਰਾਗ ਅਰ ਰਾਗਨੀ ਗਾਏ ਹਰ ਖਾਵੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਗਣੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਦੋਂ ਰੋਟੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਖਾਏ ਸੁਣਾਵੇਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਪਾਠ ਬਹੋ ਸਿੱਖ ਕਰੈ ਸੁਜਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਪੁਜੀ ਆਦਿਕ ਸੁਖਮਨੀ ਜਿਹ ਪੁੰਨ ਮਹਾਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਦੂਜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਦੋ ਪਾਠ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਜੀ ਕੰਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵਿਧ ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਧਰ ਚੀਰ ਸਰੀਰਾ। ਉਧਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਜੀ, ਤਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਜੇ ਸਭ ਅੰਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਭ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ। ਐ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵੀ ਬੜਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਸਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਸਜਾਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ
ਹਾਂਜੀ। ਹੋਤੇ ਜੋ ਨਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਿਹ ਰਾਣੀ ਸੋ ਪਠਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਣੀ ਦੇ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਸਰੀਰ, ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਿਨਤੀ ਕਰ ਆਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਖ ਜੁਤ ਸਮੁਦਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਪਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਗਏ ਚੌਂਪ ਜੁਤ ਦਰਸ ਕਰ ਪਗ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਗਏ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਚੌਂਪ ਜੁਤ ਦਰਸ ਕਰ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੇਕੋ ਮੱਥਾ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੰਤਰ ਦੁਰਗ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਰਾਣੀ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚਾਉ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਅਬ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਦਾਸਨ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਪੁਰਹੋ ਔਰ ਆਨੰਦ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। ਚਲੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਠ ਕਰ ਗਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੀ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੰਦ ਚੰਦ ਕਉ ਤ੍ਰੈ ਭਰਾਤ ਬੁਲਾਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 3 ਭਰਾ। ਨਾਮ ਮਾਹਰੀ ਚੰਦ ਜਿਸ ਅਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਰੀ ਚੰਦ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਗੁਲਾਬ ਸੋ ਤੀਸਰੋ ਜਿਨ ਤਨ ਅਬਿਰਾਮੰ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਸੰਗ ਲੈ ਗੁਰ ਦੁਰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਦੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਠ ਰਾਣੀ ਆਗੇ ਆਈ ਹਿਤ ਮਾਨਵ ਸ਼ੇਸ਼ੇ। ਰਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਕਉ ਸਿਰ ਦੀਨ ਟਿਕਾਈ। ਹਜੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੀਨ ਟਿਕਾਈ, ਟਿਕਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕਿੱਡੇ ਸਿਆਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ। ਪੁੰਨ ਅਬਿਬੰਦਨ ਆਪ ਕਰ ਭਿਖ ਮੁਖ ਹਰ ਖਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ ਪਾਏ। ਰਾਣੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਫਰਸ਼ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕੇ ਘਰ ਬਿਖੈ ਬਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਉਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵਿਛਾਈ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਿਛਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਸੁੰਦਰ ਡਸੀ ਆਸਨ ਸ਼ੁਭ ਡਾਲਾ। ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਚੌਂਕੀ ਵਿਛਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਕਰੇ ਬਿਠਾਵਨ ਤਿਹ ਪ੍ਰਭੂ ਢਿਗ ਅਪਰ ਬਿਠਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ। ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿਤ ਆਹਾਰ ਚੌਂਕੀ ਹੁਤੀ ਡਾਸੀ ਅਗਵਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੜਿਓ। ਹਿਤ ਆਹਾਰ ਚੌਂਕੀ ਦੁਤੀ ਡਾਸੀ ਅਗਵਾਏ। ਹਾਂ, ਹਿਤ ਆਹਾਰ ਚੌਂਕੀ ਦੁਤੀ, ਦੁਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਸਰੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਂਕੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਥਾਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚੌਂਕੀ ਰੱਖੀ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਥਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਥਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਥਾਲ ਪੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜੀ। ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਥਾਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਸਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਚੌਂਕੀ ਲਿਆਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਭਖ ਭੋਜ ਭੋਜਨਨ ਕੇ ਲੇਹਜ ਅਰ ਚੌਸਾ। ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਰਾਣੀ ਤਬੈ ਸ਼ੁਭ ਥਾਰ ਪਰੋਸਾ। ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਆਪ ਜੀ। ਥਾਲ ਪਰੋਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖ ਭੋਜ ਭੋਜਨਨ ਕੇ ਲੇਹਜ ਅਰ ਚੋਸਾ, ਚੱਬੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਤਲੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਕੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮਾਲ ਪੂੜੇ, ਚੌਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਕਚੌਰੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਜ ਤੇ ਸੋ ਉਚਵਾਏ ਕੈ ਆਨਿਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਸੋਈਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਮੁੱਖ ਰਸੋਈਏ ਤੋਂ ਥਾਲ ਚੁਕਵਾਇਆ ਜੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਆਪ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਧਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਧਰ ਭਾਓ ਬਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਥਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥਾਲਾ ਸਜਾਇਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੂਪਕਾਰ ਕਰ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਸਭ ਕੇਰ ਅਗਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਥਾਰ ਭਰੋਸੇ ਅਗਰ ਧਰ ਬਹੁ ਦੇਹ ਆਹਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਰੱਖੇ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਅਚਵਨ ਲਾਗੇ ਸਵਾਦ ਗਨ ਰਾਣੀ ਹੋਏ ਠਾਂਡੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਗਈ ਜੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਚਵਨ ਲੱਗੇ ਸਵਾਦ ਗਨ ਰਾਣੀ ਹੋਏ ਠਾਂਡੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਤ ਬੀਜਨਾ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁ ਸ਼ਰਧਾ ਬਾਡੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੱਖਾ ਝੱਲ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ।
ਰਾਣੀ ਆਪ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਝੱਲਦੀ, ਕਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ। ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਆਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ, ਠੰਡ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪ ਪੱਖਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਪੁੰਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖੀ ਝੱਲੀ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੰਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਪੱਖੇ, ਆ ਕੇ ਏਸੀ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਣੀ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਧੁਰ ਸਲਵਣ ਸੁਅਮਲ ਬਿਦ ਪੁੰਨ ਤਿਕ ਤਿਕ ਕਹਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਧੁਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਲਵਣ। ਸਹਿਤ ਲਵਣ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਮਧੁਰ ਸਲਵਣ ਸੋ ਅਮਲ ਬਿਦ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿੱਠੇ ਲੂਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਕਰੇਲੇ ਬਣਾਏ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰੇਲੇ ਬਣਾਏ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛਕਾਉਣੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਸੈਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਵੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕੇ ਅਤ ਰੁਚ ਕਰ ਖਾਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਛਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਕਲ ਸਰਾਹ ਹੈ ਅਚਵ ਕਰ ਸ਼ੁਭ ਬਨਿਓ ਆਹਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਐ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ। ਵੇਖੋ, ਬਣਿਆ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਿਫਤ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਜਲ ਸੀਤ ਪੀਏ ਕਰ ਬਦਨ ਪਖਾਰਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਜਲ ਸੀਤ ਪੀਏ, ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰ ਬਦਨ ਪਖਾਰਾ, ਹੱਥ ਮੁਖ ਧੋਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਚਲੋ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁਣ। ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਜਲ ਸੀਤ, ਸੀਤ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡਾ, ਪੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਏ ਕੈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਐਨ ਰੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਠੰਡਾ ਜਲ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਆ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਛਕੋ, ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਧਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਧਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਛਕੋ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪੇ ਪਚ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਠੰਡਾ ਜਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ। ਥਾਤੀ ਲੇਕਰ ਦਰਬ ਕੀ ਗੁਰ ਧਰ ਅਗਵਾਏ। ਉਹ ਥਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਖਾਈ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੰਨ ਨੰਦਨ ਕੋ ਹਾਥ ਗਹਿ ਚਰਨਨ ਪਦ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਫੜਿਆ, ਪੁੱਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਪੁੰਨ ਨੰਦਨ ਕੋ ਹਾਥ ਗਹਿ ਚਰਨਨ ਪਰ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਆ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ।
ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾਈਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਜੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਜੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਓ, ਸਿਰ ਕੇਸ ਰਖੀਜੈ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਓ, ਸਿਰ ਕੇਸ ਰਖੀਜੈ। ਸਿਰ ਕੇਸ ਰਖੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਣ। 5 ਕਕਾਰ ਨੇ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕਛਹਿਰਾ, ਕੰਘਾ ਤੇ ਕੇਸ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਕੇਸ। ਆਯੁਧ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਬਿਖੈ, ਸੁਤ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰੀਜੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੋਲੀ ਤਬੈ, ਤੁਰਕਨ ਬੜ ਰਾਜਾ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਰੋਂ ਨਰੰਗੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਾਜ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਖੁਨ ਸਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਲੋਕ ਕੈ, ਕਰ ਦੇਹ ਕੁਕਾਜਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਫੁਨ ਫੁਰਮਾਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਨਹਿ ਮਾਨੋ ਤਰਾਸਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਰਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਕੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਇਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰਾਜ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤਉ ਜੇ ਰਾਖੋ ਕੇਸ ਨਹਿ, ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਆਨਾ। ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਅਬ ਜੇ ਰਖੋ, ਨਿਜ ਬੰਸ ਮਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਉ ਜੇ ਰਾਖੋ ਕੇਸ ਨਹਿ, ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਆਨਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਲੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹ? ਕੇਸ ਰੱਖ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਅਬ ਜੇ ਰਖੋ, ਨਿਜ ਬੰਸ ਮਹਾਨਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਾਇਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਲਾਵੀਂ, ਤੇਰੀ ਬੰਸ ਵਧੇਗੀ ਫੁੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਧਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਮਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਲੱਗਣਾ, ਹੈਰੀ ਸ਼ੈਰੀ ਮੈਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹੋ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ
ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹਦੇ, ਬੰਸ ਬੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਥ ਹਮਾਰੋ ਜਬ ਵਧੈ ਲੇ ਤੁਰਕਨ ਰਾਜੂ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧਣਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰੱਖेंगे ਤਬ ਕੀਸ ਇਹ ਸਰ ਹੈ ਸਭ ਕਾਜੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਸ ਹੁਣ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ। ਰਾਣੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਇਹ ਰਾਜ ਹੋਏ ਨਹਿ ਮਿਟਹਿ ਤੁਹਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੜਗ ਭਾਵ ਤਲਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਖੜਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰਵਹੁ ਮਨ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਸਗਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਆਗੇ ਧਰੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੋ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਿਓ। ਭੀਰ ਪਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਭਿਲਾਖਾ। ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਭੀੜ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਭੀੜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸੁਚਤਾ ਨਾਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਤਹਿ ਹੋਏਗੀ ਨਿਤ ਹੋਏ ਹੈ ਰਾਖਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ। ਉੱਠੋ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਘਰ 'ਚ ਵਰਤਾਓ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਖੀਐ ਸਨਮਾਨ ਸਮੇਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੋ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਪੁਸ਼ਪ ਧੂਪ ਨਿਤ ਦੀਜੀਐ ਨਿਜ ਪਿਖੋ ਨਿਕੇਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜਾਉਣੇ ਆ, ਧੂਫ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ।
ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਨ ਬਚਨ ਸੁਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਭ ਬਚਨ ਸੁਨ, ਰਾਣੀ ਹਰਖਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਦ ਬਸਤਰ ਤੇ ਹਾਥ ਜੁਗ, ਚੁੱਕ ਹੋਇ ਅਗਵਾਨੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢਾਲ ਫੜ ਲਈ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਮ ਦਾਤ ਬੜ, ਕੋ ਸਕੈ ਮਿਟਾਈ। ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਸੀ ਦ੍ਰਿੜ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਪੁਨ ਦਿਆਲ ਗੋਸਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਅਰਬਿੰਦ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਲਖ ਦਾਸਾ। ਹੱਥਨ ਪਰ ਰਾਣੀ ਧਰੇ ਔਰ ਆਨੰਦ ਰਾਸਾ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਏ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੁੰਨ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ, ਚੌਂਪ ਸੋ ਸੁਤ ਸੀਸ ਸੁਹਾਇਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਛੁਹਾਏ। ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਢਾਲ ਲਾਈ, ਤਲਵਾਰ ਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਸਿਓ ਬਿਸ਼ੌਨ ਭਰਿਅੰਕ ਪਰ ਸਨਮਾਨ ਟਿਕਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਅਤਿਆਦਿਕ ਬਰ ਦੇ ਗੁਰ ਠਾਡੇ ਤਬ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ, ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਜੀ। ਵਹਿਰ ਚਲਨ ਕੋ ਚਿਤ ਚਹਿਓ, ਰਾਣੀ ਦ੍ਰਿਗ ਜੋਏ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਥਾ, ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਗ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਚੇਚਾ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ, ਉਹ ਢਾਲ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਆ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਲਾ ਖੰਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਪੀੜਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ